अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाल अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम हेड कादराबाद के मकाम पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक डेरा है जो कि एक निजी डेरा भी कह सकते हैं आपके, निजी डेरा है जो हाजी नसरुल्लाह साहब का है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ देहात से काफ़ी सारे माल मवेशी जो पानी में आते गए और पानी में से गुज़र के आते यहाँ पे उनके बैराज के पास आके मुख्तलिफ़ मकामात पे किनारों पे जब वो चढ़े तो उन्होंने इनको महफूजली अपने डेरे पे पनाह दे दी। आप ये देख सकते हैं अभी तक पुलिस ने इनको यहाँ पे रखा हुआ है और पुलिस ने इनको मना किया हुआ है कि किसी भी किस्म के किसी भी शख्स को हमारी मर्ज़ी के बग़ैर जानवर नहीं देना, चाहे कोई भी हो। कोई अगर आके पहचान भी रहा है तो उसको भी ये जानवर नहीं देना जब तक हम कोई परमिशन नहीं देंगे। मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जानवर पिछले 10 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। इनके खाने के लिए, इनके चारे के लिए अभी तक किसी भी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। इनमें से कुछ जानवर मर भी चुके हैं और कुछ ये आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से कि जानवरों की तादाद और किस तरीके से इन जानवरों को यहाँ पे रखा हुआ है। ये सिर्फ हाजी नसरुल्लाह साहब ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे रखा है। एक वो बता रहे हैं कोई यहाँ के इलाके का कोई शख्स आता है जो आके इन जानवरों को थोड़ा बहुत चारा वगैरह अपनी तौफीक के मुताबिक जो दे जाता है। अदरवाइज़ कोई और इलाके का कोई MPA MNA अभी तक यहाँ पे नहीं आया जो इनके लिए कुछ कर सके, या जो इनके मालकान हैं जिनसे इनका रोज़गार चलता है, जिनसे उनके घर के अखराजात चलते हैं, उनके घर के बच्चों का पेट पलता है, उनको आके उनके लिए कुछ किया जा सके। नाज़रीन कराम, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनके जानवर यहाँ हैं, मगर वो अपने जानवरों के लिए भी आए हुए हैं, मगर अभी तक उन लोगों को जानवरों तक रसाई नहीं दी जा रही। ना रसाई देने की वजह सिर्फ ये है कि पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है और पुलिस ने उन्हें ये कहा हुआ है कि जब तक हम नहीं कहेंगे किसी भी शख्स को कोई जानवर नहीं देना। आप ये देख सकते हैं जानवरों की तादाद कितनी है। हो सकता है कि कुछ जानवर ऐसे भी बीच में हो जो वैक्सीनेटेड ना हो, और आप समझ सकते हैं कि अगर वैक्सीनेटेड जानवर नहीं होगा, जिसको वैक्सीन नहीं लगी होगी, वो दूसरे जानवरों को भी अफेक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। उससे ये होगा कि दूसरे जानवर भी बीमार हो सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जानवर खुदा तरसी कह लें या लोगों की मदद करने, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हाजी नसरुल्लाह साहब ने अपने इस डेरे पे ये रखे हुए हैं और वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने कब से ये जानवर रखे हैं और इनके लिए वो क्या कुछ कर। हमारे साथ इस डेरे के मालिक हाजी नसरुल्लाह साहब भी मौजूद हैं और ये आप उनके पीछे लोग देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। वो पिछले 10 से 12 दिन से मुसलसल दिन रात यहीं पे मौजूद हैं, अपने जानवरों की रखवाली भी कर रहे हैं और सिर्फ इसी कोशिश में है कि कब उनको ये जानवर वापस मिले और वो अपने लेके अपने घर जाएं, ताकि इन्हीं के साथ उनका रोज़गार चले और उनके घर के जो अखराजात हैं, उनके बच्चों के पेट पाले जाएं और उनके ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उनको मुहैया कीजिए। इमदाद सिर्फ नाम की, किसी को इमदाद नहीं मिल रही। नाम की इमदाद, नाम की तस्वीरें, नाम की टिकटॉकें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टिकटॉक, एक तस्वीर की खातिर लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं, लोगों के साथ खड़े होकर अपनी टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। मगर इनकी मदद किसी किस्म की अभी तक ना हुकूमत की तरफ से की जा रही है, ना पाकिस्तान के किसी भी इदारे की तरफ से की जा रही है। हाजी नसरुल्लाह साहब से बात करेंगे जिन्होंने एक खुदा तरसी करके अपनी एक ज़ाती प्रॉपर्टी के ऊपर इनके तमाम जानवर रखे हुए हैं। ठीक है, जितना कुछ उनकी इस्तात है वो इनके साथ हेल्प कर रहे हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे, ये उनकी स्टेटमेंट है। आइए उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी साहब। सर एक कितने दिन हो गए जानवर तक डेढ़ पे ने? जी जी। ये कोई है नहीं गिने मैं 80 डंगर 80 के डंगर दिन कितने हो गए ने? 80 के कुछ वो है दिन कितने दिन पूछ रहे हैं कितने दिन हो गए? 8 दिन अच्छा 9 दिन हो गए ने। तो 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ MPA MNA ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ادارے ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ? ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ,
ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਬਸ ਆਹ ਤੂੜੀ ਛੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਤ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਕੀਤਾ? ਆਏ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਫਸਾਬਾਦ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸੱਟ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ? ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਈ ਵਰਚੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਡੱਬਾ ਆਏ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਜਾ ਮੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਂਝ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣ। ठीक हो गया। हाँ, सन कोई लालच नहीं, कोई हम वकील से आपकी बात भी करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको अपने जानवर लेने में क्या मुश्किलात पेश आ रही है। जी जनाब, कितने जानवर ने सर ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਥੇ ਸਰ 50 ਡੰਗਰ ਨੇ, 45 ਤੋਂ 50। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਥੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਡੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਮਰਿਆ, ਗਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੁਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਵਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪੜਿਆ, ਉਹ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੋ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ 2 ਡੱਬੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਛੜਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਛੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਨ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 35 ਰੋੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਢੂੰਡਣ ਜੋਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਭਲਾ ਵੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੂੜੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 8 ਪਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। 3 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਕਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਰੀਆਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਿਆ ਆ। ਵਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਲਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਰੀਆਂ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਏ, 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। अच्छा यानी कि Government वाले पैसे भी नहीं ले रहे रोटी दे तारे को? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਿਚਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਲੇ ਲਾਪਤਾ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਢਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ- ਰਾਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਣ ਦੱਸੇ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਤੋੜਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਟੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾ, ਜਾਨਵਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जुमला किया है कि मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੁਕਾਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। 12 ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਲ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ? ਜੀ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉ। ਸਹੀ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 200 400 ਤੇ 80 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਚੀਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮਈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। 12 ਡੰਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਮ ਅਦ ਕਮ ਐਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਛੋਟੇ। ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, 2.5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਛੜਾ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਉਤਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। जी नाजरीन कराम, आप ये देख सकते हैं कि ये लोग पिछले 10 से 12 दिन से यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं
और अपने जानवरों को पहचानने के बावजूद भी इनको इनके जानवर अभी तक वापस नहीं दिए गए और ना दिए जा रहे हैं। रोज़ नए से नया लारा इनको लगा दिया जाता है और रोज़ ये कहा जाता है अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ पे कोई भी हुकूमती अदारा नहीं पहुँचा। ये डेली बेसिस पे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हाँ इतने जी जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾ- जी नाज़रीन किराम, सुन सकते हैं आपके दिन रात यहाँ पे मौजूद है, 24 घंटे यहाँ पे, क्योंकि ये माल मवेशी ही इनका रोज़गार का ज़रिया है। इनके खाने का इंतज़ाम भी कोई नहीं है। यहाँ के कुछ इलाका मकीन है जिन्होंने होटल वालों को कह दिया कि इन बेचारों को कोई खाना जो मांगे इनको खिला दिया करो। ये खुदा तरसी, यहाँ पे जितने भी लोगों की मदद कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक कोई भी हुकूमती अदारा नहीं आया और ना इनकी मदद किया, ना इन जानवरों की मदद। इन जानवर में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। खुदा न खास्ता उन नॉन वैक्सीनेटेड जानवरों की वजह से बाकी जानवरों को भी नुकसान हो सकता है। मेरी सीएम पंजाब साहिबा से ये अपील है कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए और इन लोगों के जानवर इनको वापस दिया जाए, चाहे कोई भी तरीका, मगर जो भी तरीका बनाया जाए वो एक शॉर्टली तरीका बनाया जाए ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हों, ताकि मज़ीद मुश्किलात पैदा हो। बहुत शुक्रिया।